اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اپنی زندگی میں جو آپ نے ایک واحد چیز جو حضرت امام، ویسے تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کی، لیکن ایک ٹاپ آف دا لسٹ جس کو کہیں کہ ایک چیز جو آپ نے امام حسین سے سیکھی ہو اور آپ اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ امام حسین کی ایسی تو بہت ساری چیزیں ہیں، ہم جتنے اس پہ عمل کریں کم ہے، کیونکہ ہم نے دین اور اپنی زندگی کو طرز زندگی اگر اپنایا ہے تو وہ در آل محمد سے لے کے ہی اپنائیں گے، کیونکہ انہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اگر میری بات کریں گے، ہم نے کہتے ہیں وہ اس سے بڑا صبر کریں، جو دنیا میں ہماری کشمکش چل رہی ہے، ایک دوسرے کو کاٹنے کے لوگ پڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اگر امام حسین سے آج کے دن سے درس لے لو گے، امام حسین بادشاہ نے صرف صبر کیا، صبر کر کر کے اپنا بچہ قربان کیا ہے، صبر کرتے رہیں۔ تو لہٰذا اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے، کم از کم اس کی محنت کو اپنایا ہے، صبر کریں، کوئی بھی مشکل وقت آئے صبر کریں، پریشانی آئے صبر کریں، آپ کے روزگار تنگدستی ہے صبر کریں، وہ پروردگار ہے امام حسین کا اللہ ہمارا اللہ ہے، آل محمد کے در پہ جھکو، وہ انشاءاللہ صبر کو ہی پریچار لگیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ جزاک ان کی زندگی سے تو زندگی انہی کی تھی جی، زندگی تو سیکھنے والی انہی سے، لیکن ہم کوئی ابھی تو ایک چیز جو آپ کو لگتا ہو کہ آپ نے ان سے سیکھی ہے اور آپ اپنی زندگی میں اس کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں جی، یہ ہے نماز۔ نماز ان کے لیے میں کہتا ہوں تیروں کی بچھار تھی، تلواروں کی آوازیں تھیں، تو شور و غل تھا، شہادتیں تھیں، اور سجدہ انہوں نے پھر بھی نہیں چھوڑا، حالانکہ سب کچھ تھا ان کے لیے، تو ساری دنیا ہے، لیکن نماز انہوں نے پھر بھی نہیں چھوڑی۔ اور سبق، سب سے بڑا سبق تو یہی تھا کہ سجدہ نہیں چھوڑنا ہے، کسی حال میں، کتنی تکلیف میں، دکھ میں بھی تھے، سجدہ نہیں چھوڑنا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ اور ہم مسلمان دیکھ لیں آپ کے سامنے ہی، ہمیں سجدے کو لازمی ہر چیز میں دیکھنا چاہیے، نماز کو ہر چیز پہ فوکس دینی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ تھینک یو۔ امام حسین علیہ السلام سے ہم نے یہ سیکھا ہے، سیکھنا تو کیا، الحمدللہ ہمارے مقدر میں انہوں نے ہمیں دین دیا ہے، ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے ہیں، وہ تو اس سے بڑھ کے کوئی سبق لیکن نہیں۔ ایک خوبی ان کی ذات کی خوبی، ذات کی خوبی یہ ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے نیزے کی نوک پہ بھی جناب قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، اور وہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر میں نیزے کی نوک میں پڑھ سکتا ہوں تو الحمدللہ ہمارے تو سانس چل رہے ہیں، تو ہم بس رمضان کے رمضان قرآن پاک کی تلاوت کر لی، میجورٹی ایسی چل رہی ہے، باقی اوورآل ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ کے نیک لوگ بھی ہیں، ولی بھی ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی روٹین سے تلاوت کرتے ہیں، لیکن میجورٹی یہ ہے کہ دین سے دوری ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم جھوٹ کا سہارا چھوڑ دیں گے، سچ کا راستہ اپنا لیں گے، تو انشاءاللہ دین بھی ادھر ہی ہے، دنیا بھی ادھر ہی ہے، اور ہماری آخرت بھی اچھی ہے۔ تھینک یو سر۔ جزاک اللہ۔ میں نے الحمدللہ اپنے اندر یہ چیز کی ہے، کسی غریب کا نقصان نہیں کرنا، کسی یتیم کا مال نہیں کھانا، کسی کا غصب نہیں کرنا، کسی کو قتل نہیں کرنا، کسی مجبور کے اوپر ظلم نہیں کرنا، یہی میرے امام کا پیغام ہے۔ اسی پہ میں انشاءاللہ تعالی اپنے آپ کو کامیاب و کامران کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ الحمدللہ۔ عاجزی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ میں نے عاجزی ان سے سیکھی ہے، وہ شکر الحمدللہ وہ ہمارے میں ہے۔ ایک محبت کرنا، کہ دوسروں سے محبت کریں، اپنے بڑوں کا ادب کریں، یہ چیزیں انہی نے ہمیں بتائی ہوئی ہیں، اور شکر الحمدللہ کہ اب ہم اسی کے اوپر چل رہے ہیں۔ جی دیکھیں، سب سے ٹاپ جو خوبی ہے، جو ہمیں وہ اپنی شہادت سے نماز کا جو ہمیں درس دے گئے ہیں، وہ ہم سب کے لیے ایک بالکل واضح پیغام ہے جس پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ اور سب سے بہترین عمل ان کا وہ ہے جو مطلب ہے کہ اپنی شہادت پہ اور میرے خنجر میں انہوں نے سجدہ ادا کیا، جو ہمیں بتایا کہ یہ نماز کی اہمیت ہمیں اجاگر کی، انہوں نے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے اسلام میں۔ ہم تو بس ان کو پیروکار چلنے کی کوشش۔ کیا کوئی ایک ان کی زندگی کا اسوہ جو آپ اپنی زندگی میں اپناتے ہو، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جس کو آپ اپنی زندگی سے مس نہیں کرتے؟ وہ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ تو یہ تو دین کا حکم ہے۔ ہاں جی، بس یہی ان کے، ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم ان کے پیروکار کریں۔ ان کے امپلیمنٹ کے حسین سب سے بڑھ کر نماز، اس کو افضل جانا ہے۔ حسین نے اپنے کیونکہ جہاد جو ایسے جہاد میں نماز ہم پر سے ساقط ہو جاتی ہے، جہاد کے وقت نماز ادا نہیں ہوتی، لیکن حسین وہ ہے کہ آخری وقت تک حسین نے نماز ادا کی ہے۔ سب سے بڑھ کر خدا سے کلام کا ذریعہ ہے نماز، اسی لیے نماز ہر مسلمان کو اپنے، اور اگر دوسرے مکاتب کے لوگ ہیں اور ان کے لیے ہے محبت کی روش، پیار کی روش، اور صبر و استقامت کی روش، سب کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جتنی بھی آپ کہیں سب ان کی صدقہ، جو حلالی ہے تو انہی کے صدقے میں حلالی ہے، ورنہ تو وہ
दुनिया से फारिग है, वो इस चीज़ से है ही नहीं। तो अगर इमाम हुसैन, अगर हम अब घर जाते हैं अपनी माँ बहन बेटी की इज़्ज़त कर रहे हैं तो उन्हीं के दिए हुए दर्स पे चलते हैं, उन्हीं के अमल पे चल रहे हैं, तो ये सब कुछ है। ला इलाहा भी है और नमाज भी पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं के सदक़े में बची हुई है नमाज, वरना नमाज ना बचती। नमाज में क्या होता क्या ना होता ये खुदा जानता है, या फिर वो उस वक़्त का वक़्त जानता, वरना इस वक्त जो भी चल रहा है वो सदका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, और कोई नहीं है। यही है कि मतलब अगर जिस तरह के आजकल हम लोग मुसलमान बने हुए हैं, मतलब कि बस एक नाम के ही, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, कम से कम हम उनकी ज़िंदगी को ही देख लें, हम उसी से थोड़ा बहुत यही सबक ले लें कि कम से कम जो हम अपने रस्ते को जो ठीक कर लें, कम से कम हम अगर किसी को दूसरे को सीधा नहीं कर सकते तो कम से कम अपने आप पर बिल्कुल। और पर जैसे कि हज़रत अब्बास ने हालांकि इजाज़त मांगी थी हज़रत हुसैन से कि मुझे मौका दें कि मैं तलवार चलाना जाऊँ, जब वो पानी लेने गए थे, लेकिन ये है कि हज़रत हुसैन ने उनको इजाज़त नहीं दी थी। इवन कि उन्होंने अपने बाजू भी कटा लिए थे हज़रत अब्बास ने, तो फिर भी उन्होंने इजाज़त नहीं दी थी। और जब बाजू कटा के वो वापस आए थे, हज़रत हुसैन ने कहा था कि अगर मेरा इरादा बन भी जाता जंग करने का, लेकिन अब मैं आपके बाजू देख के अब मैं बेबस हो गया, क्योंकि हज़रत अब्बास हमारे मुसलमानों को पता है कि हज़रत अब्बास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक बहादुर हज़रत अली के बेटे थे और बहुत अच्छे जंगजू थे। तो उन्होंने यही कहा था, हज़रत हुसैन ने सिर्फ यही कहा था कि सफ़र से काम नहीं। तो हज़रत अब्बास ने कहा था कि मुझे बता दो मैं कितना सफ़र लूँ, जबकि हज़रत कासिम जब हुए शहीद तब भी उन्होंने सफ़र का दामन इख्तियार किया। और भी बड़े ऐसे वाक़यात है जहाँ उन्होंने सफ़र गए। आप सब्र करते हैं? नहीं, हम तो देखे जो उनकी मिट्टी जैसे भी नहीं, लेकिन अपना तो सकते हैं, कोशिश अपना हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल अपना सकते हैं। हमारे माशरे में आपको सब्र नज़र आता है? बिल्कुल भी नहीं। इवन कि हम पे ट्रैफिक सिग्नल्स पे बिल्कुल भी नहीं। मैं तो इवन अक्सर एक बात मैं आपको आगे तौर पर बात करूँ, इशारे में अगर कोई होता है ना, तो मैं खुद बाइक बीच में डाल के लगेगा तो ये पाकिस्तान है, हालांकि हम खुद पाकिस्तान के रहायशी हैं, लेकिन मैं खुद बीच में बाइक डाल के कहता हूँ कि ये पाकिस्तान है, इधर सब कुछ चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि हमने क़यामत में नहीं जाना, हिसाब किताब जो देखें सामने देना, आपने देना मैंने देना, मैं वही कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन एक जैसे हमारे हमें एक उम्मीद है कि हमें कोई बचा लेगा, बचाएगा कोई तब ना जब हम खुद अपने आप को ठीक करेंगे। कोई अल्लाह दूसरा बख्श हाथ देगा, पकड़ अल्लाह के माफ़ कर देगा। बिल्कुल, वो तो फिर आखिरत में है। तो इसी अकीदे की वजह से तो नहीं कहीं हम गुनाह पे गुनाह करते जाते। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी, कि देखिए जी, आप यूरोप चले जाए, यूरोप में देखिए हर जुबान अब टोटली जो है वो गैर मुस्लिम, लेकिन बाल दयानतदारी में वो नंबर 1 पे आते हैं, ईमानदारी में, दयानतदारी में, और हम 160वें नंबर पे, और हम 160, जबकि हम मुसलमान हैं। हमारे पाकिस्तान का मतलब ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन हम में वो सब चीज़ें पाई जाती हैं जो कि गैर मुस्लिम में नहीं पाई जाती। इवन कि हम में भी, मैं दूसरों को क्यों को, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह सरकार का दर्स सबसे आला जो मुझे लगा वो दर्स इंसानियती है। उनके दरवाजे पे कोई बेगाना भी गया तो उन्हें बड़े खलूस और मोहब्बत से पेश आए हैं। जो इंसान नहीं उसे खबर नहीं हो सकती कि वाक़या करबला क्या चीज़ है जी। जो इंसान होगा, जिसे इंसानियती का पता होगा, वही मौसले इंसानियत की शनाख्त करेगा। शुक्रिया। इमाम हुसैन अलैहि, आजकल उनके दिन है तो इसलिए हम उनके हवाले से। मैं किसी बच्चे को नहीं मारता, किसी बच्चे का। मेरा एक भांजा है, उसका नाम है मोहम्मद राफी। मैं उसकी गर्दन पे प्यार करता हूँ, सुन्नत नबी, मैं उसकी गर्दन पे प्यार करता हूँ। जब भी मैं जाता हूँ ना उसकी गर्दन पे प्यार करता हूँ। एक ही भांजा है मेरा, तो मैं जब उसको अपने साथ लिपटता है ना मेरे साथ, तो मैं उसकी गर्दन पे प्यार करता हूँ। तो वो मुझे बच्चा है ना, बार क्वेश्चन करता है, मामू आप मुझे इधर क्यों प्यार करते हैं? अब मैं आपको बताऊंगा, जब आप बड़े होंगे फिर बताऊंगा, क्योंकि मेरे नबी भी पाक हुसैन को इधर ही बोसा करते थे। देखिए वो आले नबी औलादे अली, ठीक है, ये तो मेरा भांजा, हम तो खाक भी नहीं है, ठीक है। मैंने उनसे ये चीजें सीखी हैं, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी, बच्चों से मोहब्बत करनी है, औरत के साथ प्यार नहीं करनी, औरत माँ बहन है, बीवी है, बेटी है, इनका एहतराम करना। वो जो उन्होंने बातें समझाई ना, हमने वो ही बातें अपनाई है, तो इंशाल्लाह ये हमारी जिंदगी जो ना बड़ी अच्छी गुजर जाएगी।
थैंक यू सर। आप माशाल्लाह अल्लामा भी हैं, लोगों को तबलीग भी करते हैं, तो एक ऐसी चीज़ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से, वैसे तो उनकी पूरी ज़िंदगी ही उसवा हसना है और हमें उसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन एक अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ऐसी चीज़ जो कि आपको बहुत पसंद हो और आप उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाते भी हैं। देखिए, इमाम हुसैन की अगर ज़िंदगी का खुलासा किया जाए और रसूलुल्लाह से रिश्ते को देखा जाए तो वो रिश्ता है इमाम हुसैन का, कायनात में ऐसा रिश्ता आपको नज़र नहीं आएगा कि वो नबी जो खुद कायनात के लिए सिराज मुनीर है। खुदा ने क्या कहा, इन्ना अरसलनाका मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह व सिराजम मुनीरा, कि ऐ मोहम्मद मैं तुम्हें क्या बना के भेज रहा हूँ, मैं तुम्हें मुबश्शिर बना के भेज रहा हूँ, मैं तुम्हें नज़ीर बना के भेज रहा हूँ, मैं अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बना के भेज रहा हूँ। और आखिर में एक सिफत बयान की अपने हबीब की, कहा कि मैं तुम्हें सिराज मुनीर बना के भेज रहा हूँ। सिराज मुनीर का मतलब यह है कि दुनिया के लिए एक रोशन चिराग बना के भेज रहा हूँ। वो नबी जिसे खुदा ने चिराग बनाया, एक ऐसा चिराग जो मुनीर है। मुनीर का मतलब कायनात के चिराग ऐसे चिराग होते हैं कि कभी जले हुए होते हैं, कभी बुझे हुए होते हैं। कभी ये चिराग अगर तेज हवा चले तो बुझ जाते हैं, लेकिन नबी को सिराज मुनीर कह के बताया कि नबी एक ऐसा चिराग है कि अगर तूफानी हवाएं भी चल जाए तो ये चिराग नहीं बुझ सकता। कायनात का चिराग दिन की रोशनी में उजाला नहीं करता, रात की तारीकी में उजाला करता है। नबी को क्या कहा, सिराज मुनीर, नबी सिराज मुनीर है, यानी एक ऐसा चिराग है जो रात की तारीकी में तो रोशनी करता ही है, दिन के उजाले को भी और रोशन कर देता है। वो नबी जिसे सिराज मुनीर कहा, वही सिराज मुनीर कह रहा है, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, कि मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है और नजात की कश्ती। ये रिश्ता जो इमाम हुसैन से है, ये अजीब रिश्ता है, ये सबसे पसंद है। अगर देखा जाए इमाम हुसैन, जो मुझे चीज़ सबसे ज़्यादा हैरत में डालती है वो इमाम हुसैन का रसूलुल्लाह से रिश्ता है, और यही चीज़ जिससे मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ।